ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, प्रभु के लोगों, కొన్ని మాటలు బైబిల్ గ్రంథంలో జ్ఞాపకం చేస్తాను. శ్రద్ధగా నా మాటలు వినాలని మనవి చేస్తున్నాను. कुछ बातों को पवित्र शास्त्र में से आपको स्मरण दिलाऊंगा, ध्यान दीजिए। దేవుడు ఈ లోకములో తన కొరకు परमेश्वर अपने लिए इस दुनिया में ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి జనాంగాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. एक प्रजा को नियुक्त किया था। ఆ జనాంగమునకు ఇశ్రాయేలీలు అని పేరు పెట్టారు. उस प्रजा को इस्राएल नाम धरा था। ఈ ఇశ్రాయేలు జనాంగం అంతా కూడా और इस इस्राएल की प्रजा దేవుని చేత బహుగా ప్రేమించబడిన జనాంగం, प्रभु से मोहब्बत किए गए लोग थे దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన జనాంగం, और प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया प्रजा है। దేవుడు ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి జనాంగము ఇశ్రాయేలు జనాంగం. परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम किया गया लोग है इस्राएल की प्रजा। ఈ ఇశ్రాయేలీలను इस इस्राएलियों को దేవుడు ఈ లోకములో ఆశీర్వదించి परमेश्वर ने इस धरती पर आशीषित किया था వారికి ఆ కావలసిన ప్రతిదీ కూడా సమకూర్చాడు. और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए आया है। ఈ ఇశ్రాయేలు జనాంగము और इस्राएल प्रजा को దాదాపు 400 సంవత్సరాల పాటు लगभग 400 साल तक ఫరో రాజు చేతి కింద फारून नामक राजा के नीचे ఐగుప్తు దేశంలో मिस्र देश में బానిసలుగా ఉండిపోయారు. गुलाम के रूप में धरा है। అలా బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు जब वे गुलाम थे, దేవుడు వారిని ప్రేమించి परमेश्वर उन्हें प्रेम किया था వారి కష్టాలను చూసి, और उनके कष्टों को देखा, వారి సమస్యలు చూసి, उनकी समस्याओं को देखा, వారి దుఃఖమును చూసి, उनकी दुख को देखा, వారి కన్నీటిని చూసి और उनकी आंसुओं को देखकर దేవుడు వారిని విడిపించి प्रभु उन्हें छुड़ाकर పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి కనాను దేశానికి తోడుకొని వచ్చారు. और कनान नामक उस देश में लेकर आया है जिस देश में मधु और दूध बहती थी। అలాంటి శ్రేష్టమైన దేశానికి వారిని నడిపించాడు. इतनी बड़ी और अच्छी देश में परमेश्वर ने उन्हें लेकर आया। ఐగుప్తు దేశం నుంచి వారిని తోడుకొని రావడానికి मिस्र देश में से उन्हें निकाल कर लेकर आने में దైవజనుడైన మోషేను దేవుడు వారికి ఏర్పాటు చేశాడు. प्रभु उनके लिए एक दास को नियुक्त किया था जिसका नाम मूसा था। ఆ ఈ మోషే వారిని విడిపించి తీసుకొని వచ్చాడు. और मूसा उन्हें चुनकर उन्हें नियुक्त किया गया लोगों को निकाल कर वापस लेकर आया था। దేవుడు వారి కొరకు అనేక అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడు. और परमेश्वर ने उस यात्रा में उनके लिए अद्भुत चमत्कार किया था। అలా విడిపించబడినటువంటి ఇశ్రాయేలీలు उस प्रकार उन्हें नियुक्त छुटकारा दिया गया, छुड़ाया गया उस प्रजा దాదాపు 40 సంవత్సరాల పాటు लगभग 40 वर्ष तक వారు అరణ్యములో ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు. जंगल में से होकर के वे जा रहे थे। వారు ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రతి ఘడియలో కూడా उनकी यात्रा के हर एक घड़ी में దేవుడు వారికి తోడుగా ఉండి నడిపిస్తూ వచ్చాడు. प्रभु उनकी सहायक बनकर उन्हें लेकर आया था। వారి యాత్రా కాలం అంతటిలో ప్రభు సహాయం వారికి ఇవ్వబడింది. उनकी पूरी यात्रा के अंदर परमेश्वर की सहायता भरपूरी से दिया गया था। పగలు మేఘస్తంభముగాను, और दिन के समय बादल की कंबा के रूप में, రాత్రి అగ్నిస్తంభముగాను रात के समय आग की कंबा के रूप में దేవుడు వారిని నడిపిస్తూ వచ్చాడు. प्रभु उन्हें लेकर आया था। అరణ్యములో వారికి కావలసిన ఆహారాన్ని సమకూర్చాడు. जंगल की यात्रा में उनके लिए खाना की बंदोबस्त किया था। వారు ఏది కోరితే అది అనుగ్రహించాడు దేవుడు. जो कुछ वे चाहते थे हर एक चीज की प्रबंध परमेश्वर की ओर से उन लोगों को किया गया था। అలా వారు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు ప్రియులారా. और उस तरह वे सभी उस जंगल की यात्रा में यात्रा करते हुए आए हुए थे। ఈ 40 సంవత్సరాల యాత్రా కాలంలో इस 40 वर्ष की यात्रा के अंदर చాలా సార్లు कई बार ఇశ్రాయేలు జనాంగం इज़राइल की प्रजा ने దేవునికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు. परमेश्वर के विरोध में काम किया करता था। దేవుని అద్భుతాలు చూస్తూ ఉన్నా కూడా, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखने के बावजूद भी, దేవుని యొక్క కార్యాలు వారు కన్నులారా చూసినా కూడా, परमेश्वर की अचंबा कामों को आंखों के सामने होते हुए देखते हुए भी దేవునికి విరోధమైనటువంటి పనులు ఎన్నో చేశారు. परमेश्वर की विरुद्ध में बहुत सारे कामों को उन्होंने किए थे। అయినా దేవుడు వారిని ప్రేమించి फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, తన శ్రేష్టమైన కాపుదల వారికి అనుగ్రహించాడు. अपनी अनमोल चीजों को उन्हें देते हुए आया।
దేవుడు దైవజనుడైన మోషే ద్వారా వారిని నడిపిస్తూ వచ్చాడు. और परमेश्वर ने परमेश्वर के दास मूसा की अगुवाई में उन सभी को लेकर आया था. వారందరూ చాలా సార్లు మోషేకు కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. वे सभी कई बार मूसा के विरुद्ध में भी बातचीत करते थे. అయినా దేవుడు వారిని కనికరిస్తూ వచ్చాడు. फिर भी प्रभु उन पर मोहब्बत किया और उन पर अनुग्रह किया. ఇలాగున వారి యాత్ర సాగుతూ వచ్చింది 40 సంవత్సరాల పాటు. इस प्रकार 40 वर्ष तक उनकी यात्रा चलते हुए आई है. ప్రియులారా జాగ్రత్తగా గమనించండి. प्रियो ध्यान से सुनिए, ఈ లోకములో మనము కూడా इस धरती में हम भी ఒక ఆత్మ సంబంధమైన యాత్రలో ఉన్నాము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. एक प्रकार आत्मिक यात्रा में बने हुए हैं. ఇశ్రాయేలీలు 40 సంవత్సరాలు అరణ్యములో ఎలా యాత్ర చేశారో, जैसे वे सभी इजराइल की प्रजा ने 40 वर्ष अरण्य में या जंगल में यात्रा किए थे, మనము కూడా ప్రస్తుతము ఆత్మీయ యాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం. हम भी हमारी इस समय में आत्मिक यात्रा में हम मौजूद हैं. వారు అరణ్యములో యాత్ర చేశారు, वे सभी जंगल में यात्रा करते हुए आए थे. మనము ఈ లోకములో యాత్ర చేస్తూ हम ఉన్నాం. इस दुनिया में यात्रा कर रहे हैं. దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం. हालेलुया. హల్లెలూయా. అరణ్యములో దేవుడు వారిని ఎలా కాపాడాడో, जैसे प्रभु ने उन्हें जंगल में प्रबंध किए थे, रक्षा रखा, ఈ లోకంలో ఉన్న మనలను కూడా ప్రభు అలాగే కాపాడుతూ ఉన్నాడు. इसी धरती पर बड़ा पड़ा हुआ हम पर भी प्रभु की अनुग्रह वैसे ही बरसा रहा है. ఇశ్రాయేలీలకు కావలసినవన్నీ దేవుడు ఎలాగో అనుగ్రహించాడో, जिस तरह जंगल की यात्रा में इजरायलियों की हर एक चीजों की प्रबंध किया था, అలాగే నేటి దినములలో కూడా आज के समय में भी దేవుడు మనకు అలాగూ అన్ని సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు. प्रभु हमारे लिए हर एक चीजों की प्रबंध कर रहा है. అయితే ప్రియులరా, लेकिन प्रियो, జాగ్రత్తగా మనం చరిత్రను గమనిస్తే, अगर ध्यान से इतिहास के तरफ हम देखेंगे, మోషే తరువాత मूसा के बाद ఇశ్రాయేలీలు నడిపించటానికి इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए దేవుడు యెహోషువ అనే నాయకుడిని ఎన్నుకున్నాడు. परमेश्वर ने यहोशू नामक एक अगवा को चुना. ఈ యెహోషువను గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, इस यहोशू के बारे में अगर ध्यान देंगे, ఇతడు మోషే యొక్క పరిచారకుడు అని రాయబడి ఉంది. और इस यहोशू मूसा की सेवक था. మోషేను ఈ యొక్క యెహోషువ ఎన్ని సంవత్సరాలు వెంబడించాడంటే, इस यहोशू मूसा के पीछे దాదాపు 85 సంవత్సరాలు నడిచాడు. लगभग 80 साल अपना जीवन बिताया. మోషే ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వెళ్ళాడు. जहां मूसा जाता था वहां ये यहोशू पहुंच जाता మోషే था. ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడ ఉన్నాడు. जहां मूसा रखना चाहता था वहां यहोशू रहता మోషేతో था. పాటుగానే తన జీవితాన్ని గడిపాడు. और मूसा के साथ ही यहोशू अपना जीवन बिताया. చాలా సార్లు నేటి దినాల్లో कई बार इस समय आज के दिनों में ఒక సేవకుని వెనకన ఒక విశ్వాసి నడవలేకపోతున్నాడు. एक परमेश्वर के दास के पीछे एक विश्वासी चल नहीं पा रहा है. కొద్ది రోజులు కనబడితే కొద్ది రోజులు కనబడతలేదు. कुछ समय दिखेगा, कुछ समय के बाद गायब हो जाता है. కొద్ది రోజులు వెనకాల నడుస్తాం, కొద్ది రోజుల తర్వాత మానేస్తాం. कुछ समय तक उस सेवक के पीछे चलते हैं, कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं. ఒకసారి మోషే కొండ మీదకి దేవునితో మాట్లాడడానికి వెళితే, एक बार मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए पहाड़ पर गया था. వెళుతూ వెళుతూ మోషే ఏం చెప్పాడంటే, उस समय जाते जाते मूसा ने ये बात कह के गए, యెహోషువ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, यहोशू तू यही रहना, నేను పైకి వెళ్ళి వస్తాను అన్నాడు. मैं ऊपर जाकर के आऊंगा. మోషే పైకి వెళ్ళి కిందికి రావడానికి 40 రోజులు పట్టింది. मूसा ऊपर जाकर नीचे आने में 40 दिन की समय बीत चुकी है. 40 రోజుల పాటు యెహోషువ కొండ కిందే ఉన్నాడు. और 40 दिन तक यहोशू जहां मूसा ने खड़ा किया वही वो रहा. అలా సేవకుని వెనక నడిచే విశ్వాసులు నేటి దినాన కావాలి. उस तरह सेवक के पीछे चलने वाले विश्वासियां आज भी जरूरत है. మనం ఏమనుకుంటామంటే, జనరల్ గా కొద్ది రోజులు కనబడితే చాలులే అనుకుంటాం. हम सोचते हैं अपने आप की कुछ दिन जाएंगे प्रभु के सेवकाई में, तो उसके बाद छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ఆదివారం కనబడితే చాలులే అనుకుంటాం. हम सोचते हैं इतवार जाएंगे तो ठीक है, ఇంకొక రోజు ఎక్కడైనా కనబడితే చాలులే అనుకుంటాం. और हफ्ता के बीच में कहीं और दिखेंगे तो चलेगा. కానీ యెహోషువ అలా కాదు. लेकिन यहोशू उस तरह नहीं था. మోషే వెనకాలే జీవించాడు. मूसा के पीछे ही अपना जीवन बिताया. చివరికి యెహోషువ పేరు ఎలా మారిపోయిందంటే, और यहोशू का नाम ऐसे बदल गया है, అతడు మోషే పరిచారకుడు అని పేరు పెట్టారంట ఆయన. और उनका नाम ऐसे धर लिया गया था कि ये मूसा की दास हैं. దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति करे. हालेलुया.
అలాంటి పరిచారకులు మనకు కావాలి నేటి ऐसे దినాల్లో. प्रभु के दास लोग आज हमें चाहिए। అలాంటి పరిచారకులు సంఘంలో లేవాలి. ऐसे सेवक कलीसिया में खड़ा होना चाहिए। మోషే వెనకాల నిలబడగలిగిన పరిచారకులు కావాలి. मूसा के पीछे खड़े होने वाले सेवक चाहिए। దేవుని సేవకునికి లోబడేవారు కావాలి నేటి దినాల్లో. परमेश्वर के दास की हुकूमत के अनुसार चलने वाले सेवक चाहिए। యెహోషువ అలా వెంబడించాడు గనక यहोशू मूसा के पीछा किया था, అందుకనే మోషే తర్వాత నాయకుడిగా యెహోషువ చేయబడ్డాడు. मूसा की आज्ञाकारी बनने पर मूसा के बाद यहोशू अगवा बन गया था। సాధారణంగా మనం ఆలోచిస్తే मामूली रीति से अगर हम सोचेंगे, మోషే తర్వాత మోషే కొడుకు నాయకుడు అవ్వాలి. मूसा के बाद मूसा के पुत्र अगवा बनना चाहिए। కానీ మోషే తర్వాత దేవుడు యెహోషువను నాయకుడిగా పెట్టాడు. लेकिन मूसा के बाद मूसा की दास यहोशू को प्रभु ने अगवा కారణం ఏంటి అని ठहराया। అడిగితే कारण यही था మోషేను అంతగా యెహోషువ అనుసరించాడు గనక. क्योंकि मूसा को यहोशू ने इतना आज्ञाकारी बनकर रहा। ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించటానికి इस्राएलियों को चलाने के लिए మోషే తర్వాత యెహోషువ నాయకుడు అయ్యాడు. मूसा के बाद यहोशू अगवा ठहरा। ఇప్పుడు దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. अब परमेश्वर यहोशू से बातचीत करने लगे। యెహోషువ, यहोशू, ఇదిగో నా ప్రజలను నువ్వు తీసుకొని अब मेरे प्रजा को लेकर जा నువ్వు లేచి और तू उठ జనులందరినీ సిద్ధపరచుకుని और प्रजा को तैयार करके ఇదిగో నువ్వు కనబడుతున్నటువంటి యోర్దాను నది దాటి అవతలకు వెళ్ళాలి. अब तू दिखने वाली इस यर्दन नदी के पार करते हुए उस पार जाना होगा। ఈ యోర్దాను నది దాటి అవతలకు వెళితే अगर तुम इस यर्दन नदी के पार जाओगे, అక్కడ కనాను దేశం ఉంది. वहां पर कनान देश है, అక్కడ నేను నీకు స్వాస్థ్యాన్ని సిద్ధపరిచాను. वहां पर तुम्हारे लिए मिरास ठहराया हूं। నీవును నీ ప్రజలందరూ నివసించటానికి మంచి స్థలము నేను ఏర్పరిచాను. तुम और तुम्हारी प्रजा रहने के लिए अच्छा जगह है वे, గనుక నువ్వు లేచి నీ ప్రజలను సిద్ధపరచుకుని అవతలకు వెళ్ళాను. इसलिए अपनी प्रजा की तैयारी करके तू उस पार चले जाना। ఇప్పుడు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీలందరిని తీసుకుని అవతలకు వెళ్ళాలి. अब यहोशू इजरायली प्रजा को लेकर के उस नदी की उस पार जाना होगा। వాళ్ళు కనాను దేశంలోకి వెళ్ళాలంటే कनान देश में पहुंचने के लिए యోర్దాను అడ్డంగా ఉంది. पहले इस यर्दन नदी को पार करना होगा। యోర్దాను దాటితేనే కానీ అవతలకు వెళ్ళలేరు. यर्दन के बाद ही उस पार जा सकते हैं। అవతలకు వెళితేనే కానీ వారు మంచి దేశమును చూడలేరు. उस पार जाने के बाद ही उस वादा किया गया देश को देख पाएंगे। జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రియులారా. ध्यान से देखिए मेरे प्रजा, అరణ్య యాత్ర ఇశ్రాయేలీలు చేసినట్టుగానే जैसे जंगल की यात्रा इजरायली करते हुए आए थे, మనము కూడా ఈ లోక సంబంధమైన యాత్రలో ఉన్నాం. हम भी इस दुनिया की यात्रा में हैं। ఇప్పుడు మనము కూడా లోకం అనే యోర్దాను మనకు ఎదురుగా నిలబడింది. अब हम दुनिया की नामक यर्दन हमारे सामने बह रही ఆ है। యోర్దాను దాటితే తప్ప जब हम इस यर्दन नदी को पार करेंगे, ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని మనం చూడలేం. तभी हम उस स्वर्ग लोक को देख पाएंगे। పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అంటే, उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए, పరమ కానానుకు వెళ్ళాలి అంటే उस परम कनान में पहुंचने के लिए ఈ యోర్దాను దాటి అవతలకు వెళ్ళాలి. इस यर्दन की पार करना होगा। ఇశ్రాయేలీలు యోర్దాను దాటితే కానాను దేశము. इजरायली यर्दन को पार करेंगे तो कनान देश थी, ఈ రోజు మనమందరము లోకము దాటితే తప్ప लेकिन आज हम इस दुनिया को पार करेंगे అక్కడ పరమ కానాను तो చేరగలుగుతాం. हम परम कनान पर स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। हालेलुया, ఆమేన్, హల్లెలూయా. అక్కడ శ్రేష్టమైన దేవుడు ఉన్నాడు. वहां पर श्रेष्ठ परमेश्वर है అది మంచి దేశం. అది और उस देश अच्छा देश है। అక్కడ దుఃఖము ఏడుపు కన్నీరు లేదు. वहां आंसू दुख और रोवाई नहीं होगी। ఆ దేశంలోనికి మనం వెళ్ళాలి. उस देश में हमें पहुंचना होगा। ఈ రోజు దేవుని పిల్లలుగా మనకున్నటువంటి ఒకే ఒక టార్గెట్ ఏంటంటే, आज परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे सामने एक ही गोल है పరలోక రాజ్యం చేరాలి. और वो टारगेट है हमें स्वर्ग पहुंचना होगा। ఎంతమందికి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలని ఆశ कितने ఉంది? लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग? ఓ ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया, సే హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మీ పక్క వారికి చెప్పండి ఒకసారి పరలోక రాజ్యం వెళదామని. अपने पड़ोसी से बोलिए, क्या आप स्वर्ग पहुंचना चाहते हो? వెళదామని చెప్పండి. आप पड़ोसी से कहिए स्वर्ग जाएंगे। ఆమేన్, ఆమేన్, आमेन। ఆమేన్, ఆమేన్. వెళదామా నిజంగా? क्या हम सच में जाएंगे स्वर्ग? నిజంగా వస్తారా? क्या आप आओगे हमारे साथ स्वर्ग? మేమిద్దరం వెళుతున్నాం. हम दोनों जा रहे हैं, क्या आप भी आओगे? ఆమేన్, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా.
విశ్వాసిగా మనకున్న ఒకే ఒక గురి ఏంటంటే विश्वासी के जीवन में एक ही नियम, एक ही मंजिल है। ఈ ఆత్మీయ యాత్రలో इस आत्मिक यात्रा में లోకమును దాటి కనానుకు వెళ్ళాలి. इस दुनिया की पार करते हुए उस कनान में जाना होगा, ఆ పరమ కనానులోకి చేరాలి. उस परम कनान में पहुंचना होगा, దేవునితో సంపూర్ణంగా మనం జీవించాలి. परमेश्वर के लिए भरपूरी के साथ जीना होगा। ఈ రోజు మూడు విషయాలు చెప్తాను ప్రియులారా. आज मैं आपको 3 शब्दों की स्मरण दिलाऊंगा। యోర్దాను ఎలా దాటాలి, यर्दन को कैसे पार करना है, యోర్దాను దాటాలంటే ఏమేమి కలిగి ఉండాలి, और यर्दन को पार करने के लिए क्या क्या पाना होगा। అవి మనకు తెలిస్తే గనక अगर इन चीजों को हम ध्यान से सुनेंगे, మనం ఇందాక చెప్పినట్టు పరలోకం వెళ్ళగలం. इन बातों को जानने के बाद हम जैसे पहले बोल रहे थे कि स्वर्ग पहुंचना है तो जरूर पहुंचेंगे। వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి? तो जाने के लिए क्या करना होगा? మూడు విషయాలు చెప్పి త్వరగా ముగిస్తాను. 3 बातों को आपसे बताऊंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। చదువుదాం. ఇదే యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 11వ వచనం చదువుతాం. इसी यहोशू की पुस्तक में से पहला अध्याय 11वां आयत को हम पढ़ेंगे। మీరు స్వాధీనపరుచుకున్నటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన దేశమును స్వాధీనపరుచుకునబోటకై 3 దినములలోగా మీరు యోర్దాను దాటవలెను గనుక ఆహారము సిద్ధపరచుకొనుడి. छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दे कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश में जाना होगा। ఇటు చూడండి, నా వైపు చూడండి అందరు కూడా. इस तरफ देखिए ध्यान से। యోర్దాను దాటాలి అంటే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే यर्दन को पार करने के लिए पहला बात यह है, 3 దినముల ప్రయాణం ఉంటది గనక 3 दिन की यात्रा होगी, ఆహారమును సిద్ధపరచుకోవాలి. खाना को तैयार करना होगा। చెప్పండి, ఆహారమును సిద్ధపరచుకోవాలి. भोजन तैयार करना है। యోర్దాను దాటాలి అంటే यर्दन को पार करने के लिए ఆహారము సిద్ధపరచుకోవాలి. भोजन की तैयारी करके रखना होगा। చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, మనకు భోజనం ఎందుకు కావాలి? हमें भोजन किस लिए चाहिए? भोजन क्यों खाते हो मोनिका? కొంచెం బలముగా ఉండడానికి, थोड़ा बल पाने के लिए, నడవడానికి శక్తి ఉండడానికి, ताकि हम चल पा सके మన పని చేసుకోవడానికి, और अपना काम कर सके। మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే సరి అయిన సమృద్ధి అయిన ఆహారం మనకు ఉండాలి. अगर कहीं हमें जाना हो तो हमारे पास भरपूरी से खाना या भोजन होना మన चाहिए। శరీరము బలము కలిగి ఉండాలంటే हमारी शरीर में ताकत होना है ఆహారం కావాలి. तो हमें भोजन जरूर चाहिए। ఆత్మ సంబంధంగా నువ్వు లోకమును దాటాలంటే आत्मिक रीति से आप इस यर्दन को पार करना चाहते हो दुनिया को, ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారము నీకు तो కావాలి. आत्मिक रीति से आपको भोजन चाहिए। ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారము आत्मिक भोजन ఈ లోకమును నిన్ను దాటిస్తది అవతలకి. इसी दुनिया जैसे इस यर्दन को तुम्हें पार कराने की ఈ सहायता యోర్దాను करेगी। దాటాలంటే వారికి శరీర సంబంధమైన ఆహారం కావాలి. उस यर्दन को पार करने के लिए उन्हें शारीरिक खाना भोजन चाहिए था, కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి లోకమును దాటాలి అంటే ఈ లోకమును దాటాలి అంటే लेकिन आत्मिक यर्दन जो इस दुनिया है इसे पार करने के लिए మనకు ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారమే కావాలి. हमें आत्मिक भोजन चाहिए। ఒక భక్తుడు అంటున్నాడు, एक भक्त कहता है, వాక్యము నాకు ఆహారము అంటున్నాడు. वचन मेरा भोजन है। నీ వాక్యమే నాకు జీవాహారము అన్నాడు. तेरा वचन ही मेरा जीवन की रोटी है। దేవుని వాక్యం మన జీవితాలకు ఆహారముగా మారాలి. परमेश्वर का वचन हमारा जीवन के लिए जीवन की रोटी बनना चाहिए। వాక్యమును ఆహారముగా భుజించగలిగితే जब हम इस वचन को भोजन के रूप में ले सकते हैं, ఆత్మ సంబంధమైన బలం పొందుకుంటాం మనం. आत्मिक रीति से हम बल को प्राप्त करेंगे। దావీదు భక్తుడు సమృద్ధి అయిన ఆహారముగా నాకు ఉంది అన్నాడు. और उस भोजन मेरे लिए भरपूरी है। సమృద్ధి అయినటువంటి వాక్యం నువ్వు తినగలిగితే जब तुम भरपूरी भोजन तुम खा पाओगे, యోర్దాను దాటగలిగిన శక్తి నీ దగ్గర ఉంటది. यर्दन को पार करने की ताकत तुम पाओगे। ఈ రోజు చాలా మంది లోకంలో పడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే आज बहुत सारे लोग दुनिया में डूबने के कारण यही है, వాక్యపు ఆహారము వారి దగ్గర లేక वे उनके पास वचन की भोजन की कमी है వారు శక్తిహీనులైపోతున్నారు. और उनके पास शक्ति खत्म है, వారి జీవితాల్లో బలం లేకుండా అయిపోయింది. उनके जीवन में बल नहीं है। యోర్దాను అనే మాటకు అర్థం ఏంటో చెబుతాను. यर्दन की शब्द की अर्थ यह है,
పైనుంచి క్రిందికి పారు నది అని అర్థం. ऊपर से नीचे बहने वाली, అది వేగముగా ప్రవహించి వెళుతుంది. उस नदी बहुत तेज से बहने वाली है. అంత వేగముగా వెళుతున్నటువంటి నదిలో నువ్వు దాటి అవతలకు వెళ్ళాలి అంటే उस तेज से बहने वाली उस नदी को पार करके उस पार जाने के लिए తగినంత శక్తి నీ దగ్గర ఉండాలి. तुम्हारे पास भरपूरी शक्ति होना ఈ चाहिए. లోకము కూడా చాలా వేగంగా వెళ్తుంది 2 దినాల్లో. इस दुनिया भी बहुत तेज से दौड़ रही है आज के दिनों ప్రపంచంలో में. ఏ మూల ఏమి జరిగినా సరే दुनिया में किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, సెకండ్ లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది. 1-2 सेकंड के अंदर आपके पास पहुंच रही है. ఎలా తెలుస్తుంది? कैसे पहुंच रही है? రైట్. फोन के అంత द्वारा. వేగముగా ఈ లోకం ప్రవహించి వెళ్తుంది. इतनी तेज से दुनिया बह रही है. అంత వేగముగా వెళుతున్నటువంటి యోర్దాను నువ్వు దాటాలంటే इतनी तेज से बहने वाली यर्दन को पार करने के लिए బలము నీ దగ్గర ఉండాలి. आपके पास शक्ति होना శక్తి चाहिए. చేత మనం నింపబడినప్పుడు, शक्ति से जब तुम भर जाओगे, బలము మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు जब आपके पास बल होगा, ఆ యోర్దాను దాటగలిగిన శక్తి చేత నింపబడతాం. उस यर्दन को पार करने वाली बल तुम प्राप्त करोगे. అందుకే వాక్యపు ఆహారము మనం తినాలి. इसलिए तुम वचन को भोजन के रूप में శరీర हमेशा लेना సంబంధమైన चाहिए. ఆహారం ఎలా తీసుకుంటామో जैसे शारीरिक भोजन तुम खाते हो, అలాగే ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం కూడా మనం తీసుకోవాలి. वैसे ही आत्मिक रीति से भी इस भोजन को लेना चाहिए. అందుకే బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండాలి. इसलिए पवित्र शास्त्र को हमेशा पढ़ते रहे. ఆయన మాటలు మనలో జీవాన్ని కలగజేస్తాయి. उसके वचन हमारे अंदर जीवन को लाता है ఆయన మాటలు మన జీవితాల్లో బలమును అనుగ్రహిస్తాయి. और उसकी वचन हमारे जीवन में बल देता है. ఈ రోజు యోర్దాను దాటగలిగిన సంఘముగా మన సంఘం ఉండును గాక. आज हमारी कलिसिया उस यर्दन को पार करने वाले कलिसिया के रूप में बल को प्राप्त करने पाए. హల్లెలూయా, आमेन, हालेलुया. హల్లెలూయా. యోర్దాను దాటాలంటే మొదటి మాట చెప్పాను, यर्दन को पार करने के लिए पहला काम ये करना चाहिए వాక్యపు ఆహారము మన దగ్గర ఉండాలి. कि आपके पास वचन की भोजन तैयार होना चाहिए. రెండో మాట చెప్తాను ప్రియులారా. दूसरा शब्द मैं बता रहा हूं. ఇదే యెహోషువ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం इसी यहोशू की ग्रंथ 3रा अध्याय 5వ వచనం చదువుదాం. आयत नंबर 5. మరియు యెహోషువ, రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములు చేయను గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा, फिर మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. तुम अपने आप को पवित्र करो. రైట్. ఇది చూడండి నా వైపు. मेरे तरफ देखिए. యోర్దాను దాటాలంటే ఒక మాట చెప్పాను. మొదటి మాట, यर्दन को पार करने के लिए पहला बात मैंने आपसे कह दिया, వాక్యపు ఆహారము మన దగ్గర ఉండాలి. वचन को भोजन के रूप में हमारे पास होना चाहिए. యోర్దాను దాటాలంటే రెండవ మాట, और दूसरा शब्द यह है यर्दन को पार करने के దేవుడు लिए మీ మధ్య అద్భుతము చేయబోతున్నాడు గనక परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत कर्म करने वाले हैं, మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి అన్నాడు. तो इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो. నిన్ను నీవు పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. अपने आप को पवित्र करना होगा. మనల్ని మనం పరిశుద్ధపరచుకోవడం మన వల్ల కాదు. अपने आप को पवित्र करना हमारे बस की बात नहीं है. ఎప్పటికీ మనల్ని మనం పరిశుద్ధపరచుకోలేము. कभी भी हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते. కానీ దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని మనకిచ్చాడు. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए के आश्चर्य मार्ग खोला है. వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధపరచుకోవచ్చు. वचन के द्वारा हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, బాప్తిస్మం ద్వారా పరిశుద్ధపరచుకోవచ్చు. बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को पवित्र कर सकते మూడోది हैं. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ద్వారా కాల్చబడి పరిశుద్ధపరచుకోవచ్చు. पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जलाए जाने पर पवित्र बन सकते हैं. యోర్దాను దాటి అవతలకి వెళ్ళాలి అంటే यर्दन की पार करके उस पार जाने के लिए పరిశుద్ధతలోనికి రావాలి. हम सभी पवित्रता में कदम रखना होगा. దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు ప్రియులారా, परमेश्वर एक वचन कहा था నేను పరిశుద్ధుడను గనక कि मैं पवित्र हूं, మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండండి. तुम भी पवित्र बने. మీరు పరిశుద్ధులై ఉండాలి అంటే तुम पवित्र बनकर रहने के लिए వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడాలి. वचन के द्वारा पवित्र बन पाओगे. బాప్తిస్మం ద్వారా बपतिस्मा పరిశుద్ధపరచబడాలి. के द्वारा पवित्र बन पाओगे. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా पवित्र आत्मा की పరిశుద్ధపరచబడాలి. अभिषेक के द्वारा पवित्र बन पाओगे. అలాగు నువ్వు పవిత్రపరచబడితే, उस तरह जब तुम पवित्र बनोगे, అలా పరిశుద్ధతలోనికి వచ్చిన నీవు
उस तरह पवित्रता में आया हुआ तुम యొర్దానును చాలా ఈజీగా అవతలకి దాటాలి. यर्दन को बहुत आराम से पार कर पाओ. పరిశుద్ధత లేకుండా पवित्रता के बिना ఎవడు ప్రభువును చూడలేడు. परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता. పరిశుద్ధత కలిగిన వాడే पवित्रता को जिसने पाया పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళగలుగుతాడు. और वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है. పరిశుద్ధత కలిగిన వాడే पवित्रता के साथ ही దేవునితో సహవాసం చేయగలుగుతాడు. परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है. పరమ కానానులోనికి వెళ్ళగలుగుతాడు. पवित्रता के साथ ही कनान में प्रवेश कर ఈ सकता లోక है. యాత్ర అంతా కూడా ముగించబడుతూ ఉండగా इस दुनिया की यात्रा खत्म होने पर है, మనకు అడ్డముగా వచ్చినటువంటి యొర్దాను దాటి అవతలకు तो వెళ్ళిపోవాలి. इस यात्रा खत्म होने से पहले इस आया हुआ इस यर्दन को पार करने के लिए पवित्रता యొర్దాను चाहिए. దాటి అవతలకు వెళ్ళాలి అంటే उस यर्दन को पार करने के लिए దేవుని చేత పరిశుద్ధతలోనికి మనం రావాలి. हम सभी परमेश्वर की सहायता से पवित्रता में कदम रखना होगा. యొర్దాను దాటడానికి ఒకటి ఆహారం సిద్ధపరచుకోవాలి. यर्दन को पार करने के लिए पहले वचन के भोजन की तैयार रखना होगा. రెండవది పరిశుద్ధతలోనికి రావాలి. दूसरा पवित्रता में कदम रखना होगा. మూడో విషయం చెప్తాను ప్రియులారా. तीसरा वचन याद रखिए. ఇదే ఈ మూడవ అధ్యాయము इसी तीसरा अध्याय 13వ వచనం చదువుతున్నాను. 13वां आयत को मैं पढ़ता हूं. సర్వలోకనాథుడగు యెహోవా నిబంధన మందసము మోయు యాజకుల అరకాళ్ళు యొర్దాను నీళ్లను ముట్టగానే యొర్దాను నీళ్లు అనగా ఎగువ నుండి పారు నీళ్లు ఆపబడి ఏకరాశిగా నిలుచును. जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेगा, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर रहेगा. ఇశ్రాయేలీలు యొర్దాను దాటడానికి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని వారికి ఇచ్చాడు. इजरायली लोग यर्दन को पार करने के लिए परमेश्वर ने एक आश्चर्य मार्ग खोला है. యెహోషువతో దేవుడు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, और यहोशू से परमेश्वर ने यह बात कह दिया, యెహోషువ यहोशू ఇదిగో మీరు ఈ యొర్దాను దాటాలంటే अगर तुम इस यर्दन को पार करना है, ప్రజలందరికంటే ముందుగా प्रजाओं से पहले యాజకులు ఆ నీళ్లలో దిగాలి. याजक उस नदी में उस पानी में कदम रखना होगा. యాజకులు ఒట్టిగా దిగడానికి వీల్లేదు. याजक खाली हाथों से नहीं, వారి భుజముల మీద నిబంధన మందస్సాన్ని మోయాలి. उनके कंधे पर वाचा की संदूक उठाकर चलना होगा. వారు ఆ నిబంధన మందస్సాన్ని మోసుకుంటూ उस वाचा की संदूक को उठाकर चलते हुए యొర్దానులో అడుగు పెట్టాలి. यर्दन नदी में कदम रखना होगा. నిబంధన మందస్సము మోస్తున్న యాజకులు उसी संदूक को उठाकर चलने वाले याजकों ने ఎప్పుడైతే ఆ నీళ్లలో కాలు పెడతారో जब उस यर्दन नदी की पानी में कदम रखेंगे, ఆ యొర్దాను రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది. उस यर्दन दो भाग हो जाएगा. అందులో మంచి దారి ఏర్పడుతుంది. उसके बीच में एक अच्छा रास्ता खुलेगी అప్పుడు ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా యొర్దాను దాటుతారు. और सभी इजराइल की प्रजा इस यर्दन की पार कर सकते हैं. దేవుడు వారికి క్రమమును ఏర్పరిచాడు. परमेश्वर ने उनके लिए एक रीति ठहराया. ఇశ్రాయేలీలు తమంతట తాము యొర్దానులో నీళ్లలో దిగడానికి వీల్లేదు. इजरायली लोग अपने आप अपनी मर्जी से पानी में नहीं कदम रख सकते. వారు దాటి వెళ్ళాలి అంటే उन्हें पार करने के लिए యాజకుల వెనకాలే వెళ్ళాలి. याजक के पीछे ही चलना होगा. యాజకుని వెనకాల నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. याजक के पीछे ही आगे चलना ఆ होगा. యాజకుడు మందస్సం మోసే యాజకుడు అయి और ఉండాలి. उस याजक संदूक को उठाकर चलने वाले याजक అలా होना होगा. మోస్తున్నటువంటి యాజకుని వెనకాలే మీరు उस వెళ్ళాలి. संदूक उठाकर चलने वाले याजक के पीछे ही तुम्हें चलना होगा. అప్పుడే ఆ యొర్దాను రెండు భాగాలుగా విడిపోద్ది. तब ही उस यर्दन दो भाग हो सकता है. ఈ రోజు చాలా మంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా आज के दिनों में प्रिय प्रभु के लोगों తాము దాటేయగలమన్న ఉద్దేశంతో యొర్దానులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. अपने आप विचार करते हैं कि हम पार कर लेंगे, కానీ నువ్వు నేను యొర్దాను దాటాలంటే लेकिन आप और मैं इस यर्दन की पार करना हो నువ్వు సేవకుని వెనకాలే వెళ్ళాలి. तो आपको सेवक के पीछे ही चलना होगा. యాజకుని వెనకాలే నడవాలి. याजक के पीछे ही चलना ఆ होगा. యాజకుడు మందస్సం మోసే యాజకుడు అయి और ఉండాలి. उस याजक परमेश्वर की संदूक को उठाकर चलने वाले याजक होगा. సంఘము ఎప్పుడు కూడా कलीसिया हमेशा సేవకుని వెంబడించే వెళ్ళాలి. सेवक के पीछे चलना होगा. సేవకుని వెనకాలే నడవాలి. सेवक की आज्ञाकारी बनना होगा. నీకు
బాగా అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే आप सभी इस बात को ध्यान से समझिए, నీ ముందు నడుస్తున్న సేవకుడు, तुम्हारे आगे चलने वाले याजक మందసం మోస్తున్న యాజకుడు, संदूक को उठाकर चल रहा है। మందసం మోస్తున్న యాజకుడిని వెంబడిస్తే संदूक को उठाकर चलने वाले याजक के पीछे करोगे, ఎంత వేగముగా వెళుతున్న యోర్దానైనా సరే, चाहे कितने भी तेज से बहने वाली नदी क्यों ना हो, ఆ యోర్దాను రెండు భాగాలు అయిపోవాలి. उस यर्दन दो भाग हो जाएगी। కారణం ఏంటో తెలుసా? कारण क्या पता है? యాజకుడు మందసాన్ని మోస్తున్నాడు కదా, याजक संदूक उठाकर ले चल रहा है, నువ్వు యాజకుని వెంబడిస్తూ ఉంటే तुम उसके पीछा कर रहे हो। ఇదిగో యోర్దాను దాటి అవతలకు వెళ్ళగలుగుతావు. अब तुम इस यर्दन की पार कर पाओगे। యాజకుడు లేకుండా, अगर याजक नहीं है, యాజకుని భుజం మీద నిబంధన మందసం లేకుండా, उस याजक के कंधे के ऊपर वाचा की संदूक नहीं है, అతడు యోర్దాను దాటలేడు. तो तुम उस यर्दन की पार नहीं कर सकते हो। యోర్దానులో మార్గమే లేదు. यर्दन में एक रास्ता नहीं है। చాలా సార్లు నేటి దినాల్లో आज के दिनों में कई बार విశ్వాసులను చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, विश्वासियों के देखेंगे तो ऐसा लगता है మేము కూడా యోర్దాను దాటేయచ్చు అనుకుంటున్నాం. हम भी यर्दन को पार कर लेंगे, కానీ యోర్దాను దాటాలంటే लेकिन यर्दन को पार करने के लिए యాజకుని వెనకాలే వెళ్ళాలి. याजक के पीछे ही तुम्हें चलना होगा। యాజకుడు ఎంత ప్రయాసపడతాడో తెలుసా నీకోసం? याजक कितना कष्ट करता है पता है आपको? మందసం భుజం మీద పెట్టుకుంటాడు. अपनी कंधे पर संदूक रखता है, అదేమో థర్మోకోల్ అంత లైట్ వెయిట్ కాదు. और उस संदूक थर्माकोल जैसे आसान नहीं है, हल्का नहीं है। అదొక కర్రతో చేయబడిన మందసం పెట్టే, और वो बबूल की पेड़ की लकड़ी से बनाया गया एक संदूक है। అందులో 10 ఆజ్ఞల రాతి పలకలు ఉన్నాయి. उसके अंदर 10 आज्ञाओं की पट्टियां हैं, ఒక అహరోను చిగుర్చిన కర్ర అందులో ఉంది. और आरून की अंकुर निकला हुआ लाठी है, బంగారు పాత్రలో మన్నా పెట్టి అందులో పెట్టారు. और सोने की बर्तन में मन्ना भरा हुआ है, దాని మీద కరుణా పీఠములు పెట్టబడ్డాయి. और उनके ऊपर अनुग्रह की पीठ है। ఇవన్నీ భుజం మీద పెట్టుకొని యాజకుడు మోస్తాడు. इन सभी चीजों को अपने कंधे पर रखकर संदूक को लेकर के याजक चलता है। నీకు తెలుసా నీ కొరకు నీ సేవకుడు ఎంత వేదన పడుతున్నాడో? क्या आप जानते हो तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवक कितना आंसू बहाता నీకోసం है? ఎంత మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడో నీకు क्या తెలుసా? आप जानते हो कितनी देर तक वो घुटने टेकते हैं? నీకోసం ఎంత బరువు మోస్తున్నాడో తెలుసా? क्या आप जानते हो कितना वजन उठाकर वो संदूक కేవలం నిన్ను चलता है? యోర్దాను దాటించాలని, सिर्फ तुम्हें यर्दन की पार कराने के लिए, యోర్దానులో నీకు మార్గం సిద్ధపరచాలని, उस यर्दन में तुम्हारे लिए मार्ग खोलने के ఇదిగో लिए, యోర్దానును పాయలుగా చీల్చివేయాలని, यर्दन को भाग करने के लिए ఇదిగో ఆ భుజం మీద ఆ బరువు మోస్తూనే ఉన్నాడు. अपने कंधे पर आज भी उस वजन लेकर के चलता है। నాకు చాలా బరువు అయింది దింపేస్తాను అనడానికి వీల్లేదు. और याजक ये नहीं कह सकता ये तो बहुत वजन है, मैं इसे उठा नहीं सकता, मैं उतार लूंगा इसे। నేను మొయ్యలేను అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. और ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं इसे उठा नहीं सकता हूं। ఒక్కసారి దేవుడు గనుక ఆ మందసం భుజం మీద పెడితే, एक बार अगर प्रभु ने उस वजन को, उस संदूक को उनके कंधे पर रखा है, ఇంకా అది తీయడానికి వీలే లేదు. उसे निकाल नहीं सकता है। యోర్దాను దాటేంత వరకు కూడా, यर्दन को पार करने तक, లక్షల మంది యోర్దాను దాటేంత వరకు కూడా लाखों लोग उस यर्दन को पार करने तक యాజకుడు భుజం మీద అది అలా పెట్టుకొని याजक अपने कंधे पर उस संदूक को उठाकर चलना होगा। పైనుంచి వేగముగా వస్తున్న నీళ్లను ఆపగలిగిన శక్తి, ऊपर से आने वाले उस पानी की तेज को रोकने वाली ఇదిగో शक्ति, యోర్దాను నదిలో యాజకుడు నిలబడి ఉన్నాడు. और उस याजक के कंधे पर लटका हुआ है संदूक के रूप చాలా में। సార్లు మన జీవితాల్లో कई बार हमारे जीवन में भी అద్భుతాలు చూడాలంటే, अद्भुत चमत्कारों को देखने के దీవెనను लिए, అనుభవించాలంటే, भरपूरी को अनुभव करने के लिए, కానాను దేశానికి వెళ్ళాలి అంటే, कनान देश को पहुंचने के लिए, నీ ఎదుట వస్తున్నటువంటి యోర్దాను వంటి సమస్యలు చీల్చివేయబడాలంటే, तुम्हारे सामने आया हुआ यर्दन जैसे समस्याओं को चीरने के लिए యాజకుని వెంబడించు. तुम्हारे जीवन याजक के पीछा करना होगा। నీ సేవకుని అనుసరించాలి. तुम्हारे सेवक के पीछे चलना నీ होगा। దైవజనుని అనుసరించి నడవాలి. आपकी परमेश्वर के दास के कदमों में कदम मिलाते हुए चलना నీ होगा। సేవకుడు మందసం వస్తున్నాడు గనక आपकी सेवक परमेश्वर की संदूक को उठाकर चल रहा है, అతడు యోర్దాను నిన్ను దాటిస్తాడు. तो वही तुम्हें यर्दन के पार करा सकता है। అనగా లోకమును దాటిస్తాడు. इसका मतलब दुनिया की पार करा सकता है, లోకమును దాటించి పరలోకానికి మార్గం సిద్ధపరుస్తాడు. दुनिया की पार कराकर उसी स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను मैं మేము. आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, మా సేవకుడు అంటే మాకు చాలా ఇష్టం అన్నవారు ఒకసారి చేయి పైకి. कितने लोग ये हाथ उठा सकते हैं जिनके जीवन में ये एहसास है कि हम अपने सेवक से प्यार करते हैं, वो हाथ दिखाएं। వావ్ 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 వావ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. సెకండ్ క్వశ్చన్, दूसरा सवाल, ఎంతమంది సేవకుని వెంబడిస్తున్నారు? कितने लोग परमेश्वर की सेवक के पीछे चल रहा है? सच बताइए।
వాహ్, దేవునికి స్తోత్రం. सच बताओ विजय, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो. హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. చాలాసార్లు మనం ఆ లోక సంబంధమైన లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాస్టర్ని ఈ పాస్టర్ని చూస్తూ ఉంటాం. कई बार दुनिया में जाते हुए हम लोग बहुत सारे पास्टरों को देखते हैं. ఏ పాస్టర్ వెనకాల పడితే ఆ పాస్టర్ వెనకాల వెళ్ళకూడదు. जो दिखे उनके पीछे ना जाए, ఎందుకంటే అతని భుజం మీద మందసం ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उनके कंधे पर परमेश्वर का संदूक है या नहीं है. మందసము మోసేవాని వెనకాలే వెళ్ళాలి. संदूक उठाकर चलने वाले दास के पीछे ही चलना होगा. అతడే నిన్ను యొర్దాను దాటించగలుగుతాడు. सिर्फ वो ही तुम्हें यर्दन नदी के पार करा सकता है. ఈ స్థలంలో చేరిన మనందరము కూడా इस जगह में एकत्रित हुए हम सभी దేవుని వెనకాల సేవకుని వెనకాల వెళదాం. परमेश्वर के पीछे और उनके दास के पीछे चले. ఆమేన్. హల్లెలూయా, आमेन. हालेलुया. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సంఘాన్ని గలిబిలి చేసేవారు, कलिसिया को तीतर बीतर करने वाले, సంఘాన్ని పాడు చేసేవారు, कलिसिया को बिगाड़ने वाले, సేవకుని మీద నిందలు వేసేవాళ్ళు परमेश्वर के दास पर निंदा ठहराने वाले ఈరోజు చాలా మంది మనకు కనబడుతూ ఉన్నారు. आज के जीवन में हर एक कलिसिया में है. ఆయన వెనక నడుస్తున్నటువంటి సేవకుని అనుసరించాలి నువ్వు. लेकिन आप उनके पीछे चलने की कोशिश करें, ఆయన మందసాన్ని మోస్తున్నాడు నీకు. क्योंकि उनके कंधे पर तेरे लिए संदूक खड़ा हुआ है. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. परमेश्वर की महिमा हो. గట్టిగా చెబుదాం హల్లెలూయా, जोर से बोले हालेलुया. హల్లెలూయా. యొర్దాను దాటాలంటే 3 విషయాలు చెప్పాను. यर्दन को पार करने के लिए 3 विषय हैं. చెప్పండి. ఒకటి, पहला वचन क्या है? ఆహారము సిద్ధపరచుకోవాలి. भोजन की तैयारी. 2, పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. पवित्र रखना होगा, पवित्र करना होगा. 3, సేవకుని వెంబడించాలి. परमेश्वर की सेवक के पीछे चलना होगा. ఎప్పుడైతే అలా వెంబడిస్తావో जब ये 3 चीजों के अनुसार प्रभु के पीछे चलोगे, పరమ కానానికి చేరతావు. उस परम कनान में तुम प्रवेश कर పరలోక पाओगे, రాజ్యంలో చేరగలుగుతావు. उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे. దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించిన प्रभु इन बातों को आशीषित करे. ఆమేన్. आमेन. దయచేసి